सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। इस वक्त की वड्डी अपडेट लैके हाजिर हाँ। मैं हाँ गगनदीप सिंह। इस वक्त की वड्डी अपडेट खेती कानूनों को लैके सुप्रीम कोर्ट के विचों आ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वलों बनाए गए खेती कानूनों के उत्ते रोक लगा दी है। इस वक्त की वड्डी खबर है कि वख-वख तरह दी गल्लां सुप्रीम कोर्ट के वलों केंद्र नूं भी कहीआं गईआं ने। वख-वख किसान आगुआं नूं भी इस मौके के उत्ते जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट के वलों हदायतां दित्तियां गईआं ने। देश की सर्वोच्च अदालत दे विचों इन्हां खेती कानूनों के उत्ते रोक लगा दी गई है। एक कमेटी के गठन का भी गल जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट के विचों बाहर आ रही है। कमेटी के विच वड्डे मैंबर ने, उन्हां मैंबरां दे की नाम ने, की संबंध है उन्हां दा खेती दे नाल, इस दे उत्ते भी चर्चा इस प्रोग्राम दे विच करांगे। इस वक्त की वड्डी खबर दे नाल अगे वधांगे कि सुप्रीम कोर्ट के वलों केंद्र सरकार के खेती कानूनों के उत्ते रोक लगा दी गई है। स्टे हो गए ने खेती कानून ते हुण इस दे विच कमेटी बना के किसानां ते सरकार दोहां दा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वलों सुनिया जाएगा ते इसकी एक रिपोर्ट तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट दे विच आवेगी। कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी दोहां पक्षां नूं सुनन तो बाद। उधर वड्डी खबर यह भी है कि किसान जथेबंदियां की मीटिंग भी कुछ समय पहला शुरू हो चुकी है। देश दीआं 500 के करीब किसान जथेबंदियां दे आगुआं की बैठक चल रही है, जिस बैठक दे विच अगलेरी कार्रवाई नूं लैके किसान जथेबंदियां दा मंथन जारी है। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि असीं इस मीटिंग दे विच चर्चा करांगे कि जिस तरह कमेटी बनाउण दी गल सुप्रीम कोर्ट दे विचों बाहर आई है उसके उत्ते असीं की फैसला लेना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खेती कानूनों नूं स्टे करन दे विच भी आ चुकिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जदों तक इस मामले दे विच कमेटी की रिपोर्ट दायर नहीं करती, किसी फैसले दे वाले खेती कानूनों का रेट का नहीं बढ़ता, उदों तक इन्हां खेती कानूनों के उत्ते स्टे रहेगी। सीनियर पत्रकार शरद वर्मा जी साडे नाल मौजूद ने ते उन्हां तों जाणांगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट दे विच वापरिया की है, कि कुछ नवां जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट के अज के ऑर्डरां दे विच। शरद जी पहला स्वागत है जी। धन्यवाद जी बहुत बहुत। किद्दां वेख रहे हो जिहड़ा हुण तक दा स्टे दा सब तो वड्डा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे विचों आ चुक्या ना खेती कानूनों नूं लैके? गगन मैं सोचता जी बहुत बड़ी इंप्रूव डिवेलपमेंट है जी। इन्हों कर कहा जाए हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट है जी। जिहड़ा खेती कानूनों नूं लैके जो किसानां दा जो संघर्ष चल रहा सीगा उहदे विच सुप्रीम कोर्ट ने जिवें कल इंडीकेशन दी सी कि अगर सरकार नहीं इन्हां नूं होल्ड ते रखदी हैगी तो असीं इन्हां नूं स्टे कर दांगे और एक कमेटी बना दांगे। बिल्कुल उन्हां ही ते इन्हां ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो होंदे मतलब प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, मुढ़ली जो सुनवाई के विच यह गल आई है जी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जिहड़े खेती कानून है जिन्हां दे उत्ते रेड़का बनया हुआ सीगा जी 45-46 दिनों तो किसान है जी धरने ते बैठे हुए हैं दिल्ली च। ते 8 गेड़ दी जिहड़ियां हुण तक दीयां बैठकां होईयां जी सारियां बेनतीजा रहीआं ने ते आखिर सुप्रीम कोर्ट नूं विच अपना दखल देना पिया जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून अगले ऑर्डरस तक रद्द कर दिते, स्टे कर दिते ने, रद्द नहीं स्टे कर दिते ने। ते एक कमेटी बनाई है जी, 4 मैंबरी कमेटी है जी जिहदे विच कोई भुपिंदर सिंह मान ने जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रेजिडेंट ने, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी ने जी, इंटरनेशनल पॉलिसी हैड ने जी, एक अशोक गुलाटी ने जी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने, ते एक अनिल धनावत ने जी शिवा केरी संगठन है जी महाराष्ट्र का उत्ते दे ने जी 4 ने। तो हुण देखते हैं जी किसान जिहड़ी जथेबंदियां दा उन्हां दा इसते की है, क्योंकि किसान जथेबंदियां ने पहला कहता सीगा कि भी असी किसी भी कमेटी के अगे नहीं मैंबर नहीं बनना हैगा। हुण देखो उन्हां दा की हुंदा, क्योंकि उन्हां दी मीटिंगां चल रही ने, देखो की डिसीजन लेंदे ने। शरद जी इत्थे वड्डी गल है कि जो कुछ कल सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों केंद्र सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने जो झाड़ पाई सी, उस तरह दी कई गल्लां किसान जथेबंदियों लैके भी सुप्रीम कोर्ट ने कही ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान जथेबंदियां इस मसले नूं कमेटी दे विच आके हल करन, पर जो हुण तक दी अपडेट आई है कि किसान जथेबंदियां हजे तक किसी कमेटी दे विच हिस्सा बनने लई तैयार नहीं। बिल्कुल जी, उन्होंने जो प्रीलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जी हले तक किसान जी संस्थावां किसान ऑर्गेनाइजेशनस है उन्होंने ये इंडीकेशन दी है जी असी किसी कमेटी के विच नहीं होवांगे, उन्होंने मैंबर नहीं बनांगे तो उन्होंने अगे पेश नहीं होवांगे। सुप्रीम कोर्ट वालों जो आ रही है जी इंडीकेशन कि भी जदों तुसी सरकार दे कोल पेश हो सकते हो जी, सरकार दे मीटिंगां विच भाग ले सकते हो, तो इस कमेटी दे कोल क्यों नहीं तुसी वो हो सकते कि भी जब तक। शरद जी एक वड्डा सवाल उत्थे भी खड़ा
ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਗਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ 47ਵਾਂ 48ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਗਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਫ੍ਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਗਨ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਆਗੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਪਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।